Hello everyone, welcome to my channel. I am Ranveer Singh Makkar, your IELTS trainer, and today I'll tell you the correct pronunciation of the and its uses. So let's start with the basics of articles. Articles, we know there are two types of articles. Indefinite articles which a ਤੇ n ਹੁੰਦੇ ਆ, definite article which the ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ the ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। First of all, let's come to the correct pronunciation of the. The ਨੂੰ ਆਪਾਂ the ਉਸ ਟਾਈਮ pronounce ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ the ਦੇ following word consonant ਦੀ sound ਤੋਂ start ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। For example, the Taj. Now Taj starts with T. T ਦੀ sound ਆ ਰਹੀ ਹੈ, that is a consonant sound। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ the pronounce ਕਰਾਂਗੇ, the Taj। ਇਹਦੇ opposite ਜਦੋਂ the ਦਾ following word vowel sound ਤੋਂ start ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ the pronounce ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For example, the American Express। ਹੁਣ the ਦੇ ਅਗਲਾ word American ਹੈ, vowel sound ਤੋਂ start ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ the ਨਹੀਂ pronounce ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ the American Express pronounce ਕਰਾਂਗੇ। So this was the basic of pronunciation of the. Now let's come to its uses. First of all, we use the with the specific nouns। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ the use ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ IELTS ਵਿੱਚ ਟਾਸਕ 1 ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ the graph ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ the graph is in front of us। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, the graph describes the information about this and that country, ਜਾਂ the man in front of me is my brother, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ specific man ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। Secondly, heavenly bodies मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ space ਵਿੱਚ bodies ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, like planets and their satellites। For example, the earth, the sun, the moon, the Mars, etc. Then we use the with directions। For example, they went to the east, they moved to the west। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ the use ਹੁੰਦਾ। Then superlative degree ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ the use ਹੁੰਦਾ। Superlative degree is the third degree of adjective। We know ਕਿ adjective ਦੀਆਂ 3 degrees ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ simple, then second one is comparative, third one is superlative। Superlative degree ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ the use ਹੁੰਦਾ। For example, she is the most beautiful girl in her family। The most beautiful ਦੀ superlative degree ਹੈ। Similarly, he is the most intelligent boy in his family। The most beautiful, the most intelligent, best, worst, ਇਹ ਸਾਰੇ superlative ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ the by default ਹੀ use ਹੋਏਗਾ। Next, a noun that is already mentioned। ਆਪਾਂ a ਤੇ n ਦੇ uses ਵਿੱਚ discuss ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ noun ਨੂੰ first time introduce ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ a ਜਾਂ n use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For example, stories ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ once there was a king or once there was a crow। ਸੈਕਿੰਡ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ the ਬਣ ਜਾਂਦਾ। was there was a king, the king was very kind, ਤਾਂ ਉੱਥੇ the ਬਣ ਗਿਆ। Sixth, countries ਨਾਲ ਆਪਾਂ certain conditions ਵਿੱਚ ਹੀ the use ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ। First condition is ਕਿ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ, ਯੂਨੀਅਨ ਜਾਂ ਰਿਪਬਲਿਕ ਵਰਡਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਜੇ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ the ਨਹੀਂ use ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, the United States, the Union, the Soviet Unions, the Republic of India, ਇੱਥੇ the ਆਏਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ the ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ the ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, the USA, the UK। ਥਰਡ, ਜੇ ਕੰਟਰੀ ਨੇਮ ਪਲੂਰਲਸ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ the ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, the Maldives, the Bahamas, ਇਹ ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਮਸ ਹੀ ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ the ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਜਾਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਦੇ ਨੇਮਸ ਨਾਲ ਵੀ the ਲੱਗਦਾ। ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, the Hindustan Times, the Forbes ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਇਜ਼ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮਸ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ the use ਕਰਦੇ ਹਾਂ। For example, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ the Sharmas organized a party yesterday। The Sharmas is a family name। ਜਦ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇਮ ਜਾਂ ਸਰਨੇਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ the ਲੱਗੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ, ਹੋਲੀ ਬੁੱਕਸ ਨਾਲ ਵੀ the ਲੱਗਦਾ। For example, the Bible, the Quran, the Gita। Next, historical places या historical things ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ the लगेगा। For example, the Taj,
Taj Mahal is a historical place. Similarly, historical things which the Titanic is a ship, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਦ ਲੱਗੇਗਾ. Next, historical events. ਜਿਹੜੇ history ਦੇ important events ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਲੱਗਦਾ. Like the World War II, the Green Revolution, the White Revolution, the Partition of India. ਇਹ ਸਾਰੇ historical events ਨੇ. The Battle of Jhansi. Next uses periods ਨਾਲ. Periods which decades ਆ ਸਕਦੇ ਆ, centuries ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ages ਆ ਸਕਦੀਆਂ, eras ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ decades ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ? ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ 1960s ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ the 60 ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ. the 60s ਮਤਲਬ 1960 ਦਾ decade. Centuries ਨਾਲ the 19th century. Next, classes of people ਨਾਲ. Classes of people मतलब ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ people ਨੂੰ groups ਵਿੱਚ divide ਕਰਦੇ ਹਾਂ. Let's say the rich, the poor, the educated. ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ words ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੱਕ person ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ the whole class of these people. ਪੂਰੇ rich people ਦੀ class, ਸਾਰੇ poor people, ਸਾਰੇ educated people. ਨੈਕਸਟ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੀਪਲ ਦੀ ਪਲੂਰਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਲੱਗਦਾ. ਲਾਈਕ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨਸ. ਜੇ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਏ ਜਾਂ ਐਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ਸ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਆਰਟੀਕਲ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਾਂ ਐਨ. ਨੈਕਸਟ ਯੂਜ਼ ਇਜ਼ ਆਰਡੀਨਲਸ. ਆਰਡੀਨਲਸ ਮੀਨਸ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਰੈਂਕ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ he studies in the third class. Third is a rank. Yeah, he is the 8th boy from the front. 8th ਉਹਦੀ position ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ordinals ਕਹਾਂਦੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਲੱਗਦਾ. Then clans ਨਾਲ. Clans means communities, special ਲੋਕਾਂ ਦੇ groups. For example, the Sikhs, the Jains. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਲੱਗੇਗਾ. Then ਵੱਡੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨੇਮਸ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਲੱਗਦਾ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ PNB, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ. ਦੀ WHO means the World Health Organization. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹਿਊਜ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਲੱਗੇਗਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਵਰਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਫਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ. ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲੋਬਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਿਵਰਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਐਮਾਜ਼ਨ ਰਿਵਰ, ਡੈਜ਼ਰਟਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਹਾਰਾ, ਦੀ ਥਾਰ, ਮਾਊਂਟੇਨਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨੀਲਗਿਰੀਜ਼, ਦੀ ਹਿਮਾਲਿਆਸ, ਗਲਫਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗਲਫ ਆਫ ਅਲਾਸਕਾ, ਦੀ ਗਲਫ ਆਫ ਮੈਕਸੀਕੋ, ਬੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੇ ਆਫ ਬੰਗਾਲ. ਹੋਰ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਾਰਥ ਪੋਲ, ਦੀ ਸਾਊਥ ਪੋਲ, ਦੀ ਇਕੁਏਟਰ ਐਟਸੈਟਰਾ. ਨੈਕਸਟ, when the noun is followed by a dependent clause. This is very important. ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਾਊਂਡ ਜਾਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਉਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਉਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਹੁਣ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਕਲੋਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ that ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ WH ਵਾਲੇ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. Like who, when, where, why, how, etc. Like she is the girl who is studying in my school. ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ. ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦ ਗਰਲ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦ ਆਏਗਾ. ਔਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਹਾਊਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਲਿਵ. ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਆਏਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਸੀਜ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ the summer. I went to my uncle's house in the summer. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਨੇਮਸ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਦ ਆਏਗਾ. ਨੈਕਸਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮ. ਕੁਝ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਟਾਈਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ, the last night. ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੈਕਸਟ, ਲਾਸਟ, ਫੋਲੋਇੰਗ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਵਰਡ ਆਵੇ ਉੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦ ਲੱਗਦਾ. ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਯੂਜ਼ ਇਜ਼
when a single noun represents the whole class of nouns, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨਾउਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਟ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਸ ਨਾउन ਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਲਾਈਕ the dog is a faithful animal। कि डॉग फेथफुल एनिमल है, और ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਫੇਥਫੁਲ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡੌਗਸ ਹੀ ਫੇਥਫੁਲ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਡੌਗਸ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਦ ਡੌਗ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮੀਨਸ ਉਸ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦਾ ਹਰੇਕ ਡੌਗ ਫੇਥਫੁਲ ਹੈ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਈ ਲਾਈਕ ਦ ਰੈਡ ਰੋਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਰੈਡ ਰੋਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੈਡ ਰੋਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੈਡ ਰੋਜ਼ਸ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਸੋ ਰੈਡ ਰੋਜ਼ ਤੇ ਡੌਗ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਨੂੰ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਥੀਸ ਵਰ ਦ ਯੂਜ਼ਸ ਆਫ ਦ, ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। Thanks for watching my video guys. I hope you learned something by watching this video, and also please give me your feedback in the comment section, and also don't forget to hit the like, share and subscribe button. Keep supporting my channel because your support is my motivation. Stay home, stay safe, keep learning. Thank you.